ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀਤ ਕਾਕਰਵਾਲਾ ਜੀ ਦਾ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ। ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਕੋਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਕੋਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। जीत काकरवाल जी का बहुत बहुत शुक्रिया। स्टूडेंट ने कैनेडा आए ने और ज़ाहिर है कि बाहर दी आज़ाद फिज़ा दे विच उन्होंने भी देखा कि भी वाकई असी उत्थे किस किस्म का जीवन जी रहे हैं, गुलामी वाला। और फिर उन्होंने ये भी ख्याल आया भी ऐसा क्यों नहीं हो सकता भी लोग सीधे सीधे ही सड़कों पर निकल आन जी, खालिस्तान की मंग करन। फिर उन्होंने ये भी लगा होना भी पंजाब च अकालियां दी सरकार है, अपनी सरकार है, वो क्यों नहीं खालिस्तान मंग सकते जी। सो ये वीर वाकई स्टूडेंट ने, क्योंकि अजे सीखण की कोशिश कर रहे हैं, पर एक तांग है। और असी ये समझते हैं कि एक जरूरी हिस्सा हुंदा है एजुकेशन का भी, कि जदों असी हर इशू दे जिहड़े डिफरेंट एंगल्स ने, आसपैक्ट्स ने, उन्हां वल असी ध्यान दिंदे हैं। और मैनूं खुशी हुंदी है जदों कोई स्टूडेंट खास तौर पर लिखता है। हालांकि बहुत मैसेज होंगे ने, जो साढ़े कॉलम भी जोड़े खालिस्तान कॉलिंग एडिटोरीअल जां ये होंगे, कई बार कामेंट्स 150 कामेंट होंगे, वो कई वन लाइनर होंगे ने, बहुते तारीफ च होंगे ने। लेकिन मैनू हमेशा जोड़े स्टूडेंट्स और खास तौर पर जिन्हां च जानण दी तांग है, उन्होंने असी पिक भी करते। देखो ये जे तां इहनूं तुसीं एक दलील की खातर लो कि जी लोग सड़कों पर क्यों नहीं आते जी। हुण ज़ाहिर है भी जरा धर्म युद्ध मोर्चा सड़कों पर आने का मतलब ये तो नहीं हुंदा हुण पाकिस्तान च इस्लामाबाद जां दूजे अड अड इमरान खान ने, ताहिर कादरी ने धरने दिते, हज़ारां लोग आए, किन्ने दिन रहणगे? हफ्ता रहणगे, महीना रहणगे, 1.5 महीना रहणगे, फिर जां भुखे होणगे जां हिंसा होएगी, फिर निकल जाएंगे, गल मुक जाती जी। पर यह तो साडा रिकॉर्डिड फैक्ट है हिस्टरी का कि 1982 तो 1984 तक जो धर्म युद्ध मोर्चा शुरू होया, जिहड़ा आनंदपुर साहब के मते की प्राप्ति लई सी, 2 लाख सिखां ने अपने आप नूं गिरफ्तारी लई पेश किया, गिरफ्तार होए, अड अड जेलों च रहे। सो इन्नी वड्डी मूवमेंट जिहड़ी है बजाय कि इक्को दिन दे होण दे, ये बहुत घट देखण नूं। गांधी दी क्विट इंडिया मूवमेंट नूं बड़ा प्रचारिया जाता 1942 जी, अंग्रेज़ों भारत छड्डो, 30-32 हज़ार तो ज़्यादा लोग जेलों च नहीं सी गए। हालांकि कितना वड्डा हिंदुस्तान है, 33 करोड़ आबादी सी उदों, वो ना गए। सो असी समझते हैं कि अज हालत तो ये है, लोगों नूं सड़कों ते तां की निकलन देना है। बापू सूरत सिंह खालसा 82 साल के बजुर्ग जोड़े ने वो बैठे ने, 50 के नेड़े तेड़े दिन होने वाले ने, और बंदी सिंघां की रिहाई का इशू है। और उन्हों का कला सिखां का इन्होंने कहा जी जोड़े ईवन पंजाब च अपनियां टर्म्स पूरियां कर चुके हैं, उन्होंने रिहा किया जाए। तो उहदे लई वंगार मार्च जिहड़ा जगरावां तो लुधियाना कड्ढण दा जिहड़ा ऐद सी, उहदे लई बाहर लोग आए, और पंजाब पुलिस ने उन्होंने एक पीसफुल मार्च भी नहीं कढ़न दिता। और उसका संबंध जिहड़ा एक बड़ी जैन्यून मंग कोई खालिस्तान के लिए नहीं सी जी, कोई होर किसी लिए नहीं सी। सो जिथे पुलिस और जुल्म और टिरनी का यह हाल है कि तुसी एक 82 साला बंदे नूं, और जो सलूक है बापू सूरत सिंह नाल कर रहे हैं, जिहड़ी कल भी इहदे उत्ते प्रेस स्टेटमेंट आई है भी किवें उन्होंने टॉर्चर कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि भाई मेरे नक च वो नालियां ला के, मत्थे ते स्टिच ला के, टांके ला के उन्होंने चमेड़ भी, मैनू बहुत तकलीफ है। उन्होंने स्टूल दे विच जिहड़ा ब्लड आ रहा है, उन्होंने कोई मैडिकल चैकअप की लाइन नहीं है, इधरों फोर्स फीड करने की लाइन है। सो जिथे इस किस्म की ब्रूटैलिटी है तो तुहानूं उत्थे खालिस्तान के नाँ ते, और जिहड़े उन्होंने पहला रेड किया हस्पताल च, पत्रकार सुरिंदर सिंह भी, उन्होंने भी हिरासत लिया, जिन्होंने TV 84 न्यूज़ से भी अपना दिता है। फिर असी जसपाल सिंह हेरा जिहड़े पहरेदार के एडिटर ने, जिहड़ा वंगार मार्च जगरावां तो ये सी, उन्होंने भी हिरासत च लिया। सो कुछ जिहड़े एक्टिविस्ट ने उन्हां दीयां जमानतां भी नहीं होण दे रहे। सो जिथे इस किस्म के हालात ने, ये ठीक है कि हुण दूसरा जिहड़ा इन्हां दा सुझाव है कि जी क्यों नहीं पंजाब सरकार कहंदी, पंजाब सरकार तो गैदरिंग नहीं होण दिंदी, जिहड़ी पंथ दी सरकार है जी, जिहड़ा और किसी ने वो फखरे कौम बादल नूं दिता होया, उन्हें फुखरे कौम कहा कि फुकरा है, फुकरे कौम
ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੁਕਰੇ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਕਕਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣ ਵੱਲ ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਕਾਤਲ, ਮਰਡਰਰ, CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਰ ਜੀਤ ਕਾਕਰਵਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਈਮੇਲ ਆਈ ਹੈ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਵੀਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੀ, ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਇਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਭਾਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਖੁਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਨੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਪੀਸਫੁਲੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਈ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਔਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਈਮੇਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਦੁਬਈ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ 80s ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਦੇ ਖੁਦ ਵੀ ਜਾਮਨ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਉਂਗਲ ਟੇਢੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਘਿਓ ਨਿਕਲਣਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਣਾ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਔਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ ਜੀ, ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲੀ ਜੇ ਇਵੇਂ ਹੋਏ, ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਣ ਬਾਹਰ, ਲਾ ਲੈਣ ਫੌਜ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਰਸ਼ੀਆ 'ਚ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੁੱਟਿਆ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ, ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਐਸੀ ਆਈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਰਜੀਮ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਟੈਂਕ ਸੱਦ ਲਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਟੈਂਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਰੂਸੀ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਹੁਣ ਟੈਂਕ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਉਣੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਗੋਰਬਾਚੋਫ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਰੋਗੇ, ਲੱਖਾਂ ਮਾਰੋਗੇ। ਹਾਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਮਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲੱਖਾਂ ਮਾਰਨ ਕੋਲੋਂ ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚੋਂ 15 ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਲੇ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਟਾਲਿਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਰੂਲਰ ਰਹੇ ਖਰੁਸ਼ਚੇਵ ਦੂਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੀਲੇ ਕੀ ਰਸ਼ੀਅਨ ਫੌਜ ਹੈ ਸਿਵਲੀਅਨ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਲੜ ਰਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਕਤੀ ਬਾਈ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਗਾਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜਨ ਵਾਲੇ। ਜਨਰਲ ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਗਾਲੀ ਲੁੰਗੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੁਕਤੀ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਪੁਤਿਨ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੜੱਪਣੇ। ਐਸਟੋਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ, ਜੂਨ 84 ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜੀ, 25,000 ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ, 50,000 ਝਬਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ, ਇੰਨਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਆਏ, ਇੰਨੇ ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਆਏ, ਇੰਨੇ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫੌਜ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਾਣੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲੇ ਵੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਬਈ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਾਕਮ ਜਸਟ ਹੋਏ। ਜੇ ਗੋਰਬਾਚੋਫ ਮਿਲਿਆ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਤੇ ਪੀਸਫੁਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਕੰਟਰੀ ਦੀ, ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬਨਾਰਸ ਦੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੋਦੀ ਰਜੀਮ ਹੈ, ਉਹ 160 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਉਹ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚਰਚ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ,
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ 50 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਠੁੱਡ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਂ 50,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਾਲ ਦੇਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡਾਊਨ ਸਾਈਡ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਲੜਿਆ, ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੀਆਂ ਔਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਦੁਬਈ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੱਥਾਂ ਬਾਝ ਕਰਾਰਿਆਂ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਦੇ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਰਾਰਾ ਹੱਥ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਾਰੇ ਹੱਥ ਦਿਖਾਣੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਬਈ ਅਬ ਤੋਂ ਜਰੇ ਮਰੇ ਸਿੱਧ ਪਾਈਏ ਲੀਨੋ ਹਾਥ ਸੰਧੌਰਾ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੰਧੂਰਿਆ ਨਾਰੀਅਲ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਹਮਣ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਸੜੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਡਗਮਗ ਛਾੜ ਰੇ ਮਨ ਬੋਰਾ, ਹੇ ਮਨ ਬੋਰੇ ਡਗਮਗ ਛੱਡ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਿਕਲ ਆਣਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਕ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੂਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਈਮੇਲਸ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।